press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 13 of our chapter is matter around us pure part 13. So today we talk about types of substances, especially pure substances. So up to now we studied many things about mixtures, right? The techniques to separate the mixtures. So today we talk about pure substances, that too types of pure substances. Types of pure substances. As the word itself indicating, pure means that should be one. The substance should be made up of only one type of substance, or that matter, the substance is matter, right? That matter should be made up of only one kind of substance. So such substances or such matters are called as, such matter is called as pure substance or pure substances. Based on their chemical composition or chemical makeup. So chemically ಅವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ? Chemical composition. So based on chemical composition, we classify pure substance into two types. One is elements, other one being compounds. Elements, compounds. Right. Let's talk about elements in particular. Elements. So there are many elements. This element, the term element was first given by Robert Boyle, a scientist, that is Robert Boyle, in 1661, that is in 17th century. He has termed a word called as element. And Lavoisier, you should have known this, right? So in dealing with the first chapter, atoms and molecules, the third chapter in the chemistry, I talked about this person, Lavoisier, the chemist. He gave experimentally the useful definition of element. So what is element? So that definition was given by the scientist called as Lavoisier experimentally. By doing some experiments, he formulated a definition for element. Element is the basis form of or basic form of matter. ಏನಪ್ಪ element ಅಂದ್ರೆ? So Lavoisier gave a definition. Element is the basic form of matter. Basic form of matter that cannot be broken into pure substance. Sorry, that cannot be broken into simpler substance. Form of matter which cannot be broken, into simpler substances. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಫಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Aluminium, say this is aluminium rod. Aluminium is an element. Iron rod, copper, zinc, all are elements. So if this is aluminium rod, it just contains aluminium. Total it is aluminium, which means that it is made up of only a single type or single kind of substance called as aluminium. And you cannot break that into furthermore simple form of matter. You cannot break that. It's fine. It's the final. So element, one element, say this is iron piece.
You cannot still divide that into simple form of that substance. You cannot divide. Iron element is the final. Element is the final form of matter, or the basic form of, not final, the basic form of matter, which cannot be broken into simpler substances. Still simpler substances. Divide madakagala. Element last. So that definition was given by Anton Lavoisier. Right? So these elements have their own properties. Elements have their own properties. Different elements have different properties. Based on their properties, we still classify that element into three categories. Elements into three categories: metals, non-metals, metalloids. Metalloids. Right? We classify the elements into three categories: metals, non-metals, metalloids. Based on the properties they exhibit. ಅವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಮೂರು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ the metals? So ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. So let's talk about the properties that are exhibited by metals. Metals exhibit the following properties. All the properties, sometimes some of them. For example, they are luster. They are lustrous. Metals are lustrous, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳಿತವೆ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲಸ್ಟ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. LUSTRE, ಲಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. They shine. Their surface will be shining. ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅವು. ಎಷ್ಟು ಶೈನ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಾಪರ್ ನೋಡಿ, ಶೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪರ್ ದಾರ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಬೆಳಕಿಗಿಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಲೈಟ್ ಗಿಡಿ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇರ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೈನ್. ಸೊ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಲಸ್ಟ್ರ. They are lustre ಅಂತ, LUSTRE, lustre. They are good conductors of, in fact very good conductors of heat and electricity. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? Usually they have their color usually golden yellow, silver gray color ತರ ಇರುತ್ತೆ. They exhibit silver gray, usually ಎಲ್ಲ ಒಂತಲ್ಲ, usually silver gray or golden yellow color. Right? They are ductile. ಅಂದ್ರೇನು? They can be drawn into wires. ನೀವು ಅವನು ವೈರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ವೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಕ್ಟೈಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಡಕ್ಟೈಲಿಟಿ is the property where the substance can be drawn into wires. That it can be drawn into wires. Bracket na barkobodu, can be drawn into wires. So wires agi drawn madidre ನಾವು ಅದನ್ನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್, we can make them as wires. They are malleable ಅಂತಾರೆ. They are malleable.
ಮ್ಯಾಲೆಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಇಂಟು ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಇಂಟು ಶೀಟ್ಸ್ ತಗಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ತಗಡು ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಸೋನರಸ್ ಅಂದರೆ SONORUS. ಸೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. sonorous, that is they produce a tone, a sound, a ringing tone or say sound. So they produce ringing tone or say sound, ringing sound when hit. ಅವು ಹೊಡೆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊಡೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಟಣ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಳ್ಳ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಸೊನರಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿಟ್. ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸೌಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಸೊನರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಶೋ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. Therefore, the elements which show these properties, which show all of these properties are some of them. ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮರ್ಕುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ Hg, ಸಿಂಬಲ್ Hg, ಮರ್ಕುರಿ, ಪಾದರಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್, ಲೋಹ, ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗ, ಇಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮರ್ಕುರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮರ್ಕುರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ? ಸೊ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಏನು? ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಸ್ಟರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, characteristics of or properties of non-metals that they show. They are not lustrous, ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಶೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, lustrous. They are poor conductors of heat and electricity. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್. ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಟು, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Their color, they display various colors. They display or they show ವಿಧವಾದ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ. They show various colors. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಯೂಸುವಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ರೇ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಇವು ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್, ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಲರ್, ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅದರ್ ಕಲರ್, and other can be one more color. ಸೊ ಆ ಥರ ದೇ ಶೋ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ರೇ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋ, ಇವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು ವೈರ್ಸ್. ವೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಲೆಯಬಲ್. They are not malleable. That is, cannot be hammered into sheets. Sheets ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊನರಸ್, ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೊನರಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿದಾವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಆರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇತ್ತವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬೈ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ which have intermediate properties between metals and non-metals are called as metalloids. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಪ್ಪ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ: ಐರನ್ನು, ಕಾಪರ್, ರೈಟ್, ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಡನ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್: ಕ್ಲೋರಿನ್ನು, ಬ್ರೋಮಿನ್ನು, ಅಯೋಡಿನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯೋಡಿನ್ನು, ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು. Examples for non-metals. Metalloids: silicon, germanium, ಬೋರಾನು. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವನ್ನ. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವು ಇತ್ತ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅವು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರ್ತವೆ. Their conductivity lies in between the range of metals and non-metals. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಎನಿ ಟು ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. Next we will go to compounds. So there are more than 118 elements. ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು? there are exactly 118 elements. There are more than 100 elements. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 118 ಧಾತುಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Out of which 94 exist naturally. They are naturally occurring in this earth. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಉಳಿದ 24 ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 118, 94 are naturally occurring elements, whereas 24 are man-made elements. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 11, 18, 118 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ mostly majority elements exist in solid state. Usually solid ಇರ್ತವೆ. Only 2 elements exist in liquid state. ಎರಡು ಧಾತುಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್. ಇವೆರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು, ಇವೆರಡೇ ಧಾತುಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೆಟಲ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ
ಎರಡೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮರ್ಕುರಿ ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕುರಿ ಮೆಟಲ್ಲು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ and 11 elements are in gaseous state. 11 elements are in gaseous state. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲಿಡ್. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್, ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗೇಲಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೇಲಿಯಂ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ರೈಟ್? They exist or they turn into liquid state. ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಪ್ಪ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ 25 ಅಥವಾ 27 ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಆದರೆ, ಲಿಟ್ಲ್ ಅಬೋವ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 30 ಆತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 25ರಿಂದ 30 ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲೋ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ದ್ರವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವು ಗೇಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ. 30 ಅಥವಾ 303 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಬೋವ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, the gallium and cesium, they turn into liquids or they become liquids. Next we talk about compounds. ಇದುವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡನ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನದು? ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್, ಯಾರು ಬರೀರಿ, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು? ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ in a fixed proportion or in a definite proportion. in a fixed proportion. Which are ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇಡ, ವಿಚ್ ಆರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ in a fixed proportion. So that substance is called as compound. For example, copper sulfate, it's a compound, right? Where it has element copper, it has element sulfur, it has element oxygen. 3 elements are combined chemically in a fixed proportion, that is 1:1:4 with respect to number of atoms. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು
ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಆಟಮು, ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮು, 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ ಹತ್ರ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 copper atom, 1 sulfur atom, 4 oxygen atoms give chemically combined to give 1 molecule of copper sulfate. And if there are numerous crores of molecules are present together, we call that as compound. ಏನಂತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So CuSO4 in crores of number togetherly present give you compound. So 1 copper atom is necessary, 1 sulfur is necessary, 4 oxygen is necessary to make 1 copper sulfate molecule. ಹಾಗಾಗಿ they combine in a fixed proportion, that too they chemically combine. So that substance are called as compounds. Right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, let's do an activity. To understand more about compounds, let's do an activity. Divide the class into 2 groups, give 5 grams of iron fillings. Okay, ಬಿಟ್ಟಾಕವನಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸು, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಐರನ್ ಪೀಸ್ಗಳು, ಚೂರು ಸಣ್ಣ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, 3 ಗ್ರಾಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡ್ರು, ತಗೊಳ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೇನಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಟ್ಟಬೇಕು, ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಐರನ್ನು, ಅದೇ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಐರನ್ನು, 3 ಗ್ರಾಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದೆಮ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಹಾಟ್. ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು, ಕೆಂಪಗಂಗ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದ್ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು. ಇದೇನಿದು, ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 substances, one iron and the other sulfur. You got a mixture of 2 substances, iron and sulfur. You get a new substance here. ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, iron and sulfur are going to chemically combine when you heat that. Usually when the 2 or more elements are heated sufficiently or heated to the red hot, those elements chemically combine. So iron ಮತ್ತು sulfur ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಕೆಮಿಕಲಿ to give a new substance called as FeS, ferrous sulfide, iron sulfide. We call it as iron sulfide. Iron plus sulfur, iron sulfide. So this what we call, this is called as compound. Here 2 elements combine. What is compound? It's a substance composed of 2 or more elements. 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, 1:1 ನೋಡಿ. ಇದೇನು 1:1 ರೇಷಿಯೋ, 1:1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Therefore here the 2 elements get chemically combined. They get chemically combined to form a new substance called as compound. ಇದು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್
This mixture has the properties of both iron and sulfur. It has the properties of both iron and sulfur. ಐರನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ವು, ಸಲ್ಫರ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ವು, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್. whereas the obtained compound here in this case, that is FeS, iron sulfide, the properties shown by the iron sulfide is totally different from the properties of both iron and sulfur. So ಇವೆರಡು ಏನು ತೋರಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ called as compounds. Here the substance that you get mixture show the properties of both Fe and S, that is iron and sulfur. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ದು ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ FeS, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ FeS, ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಐರನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು, ಅವುಗಳ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐರನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐರನ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ FeS ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 Fe ಇದ್ರೆ 100 ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಆ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಶೋ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ. Therefore ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, compound is a substance composed of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು Fe ಆಟಮು, ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ರೈಟ್. ಇದು Fe, ಇದು ಸಲ್ಫರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋದು, ಅದು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು Fe ಸೇ ಸಲ್ಫರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದೇ Fe ಮತ್ತು S ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದು FeS. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡು FeS. ಇದಕ್ಕೆ H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ H2SO4 ಆ್ಯಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ H2SO4. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, H2SO4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. FeSO4, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ Fe ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ H2SO4. ಸಲ್ಫರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಅದು ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ Fe, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ H2SO4 ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ನೀವು
ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ Fe reacts with H2SO4 to give FeSO4 with H2. H2 ಇದೆ ನೋಡಿ, H2 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ H2 is a gas. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದೇರ್. ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ when this compound reacts with H2SO4, right, it gives you FeSO4, it gives you FeSO4 H2S. H2S. This is also a gas called as hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. It is a colorless, but it gives you a very very bad smell, that is rotten egg smell. ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೊಳತಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ, ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಗ್ ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್, ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಟನ್ ಎಗ್ ಸ್ಮೆಲ್. See, that is the difference between this mixture and this compound. They give totally different gases here. ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಐರನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐರನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂತು. ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ two different gases, H2 and H2S. ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, FeS ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಅದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಾಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಶುಗರು ಅದ್ರಾಗೇನಿರುತ್ತೆ, C6H12O6 ಇರುತ್ತೆ. C6H12O6 ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಗರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿವಲ್ಲ, ಐರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. whereas here ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. Elements chemically combine to give compounds. They have non-uniform composition. Here you have uniform composition, right? They show properties of its component, their components. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಐರನ್ದು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೇ ಶೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಶೋ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಶೋ totally different properties
different properties, different properties, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಫರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಐರನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇರ್ಲಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೇರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ? ಆರಿಸೋದು, ಮಾಡೋದು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ either by the components can be separated or elements can be separated. ಹೆಂಗೆ? FeS ಇಂದ Fe ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಫರ್ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. FeSO4 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. FeS ಇಂದ Fe ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಕೆಮಿಕಲಿ, by chemical reaction. Therefore they can be separated either by chemically or electrochemical process. Either by chemical or electrochemical process. Electrochemical ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲಿ, ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ we can separate the components. So that's the separation, that's the difference between the mixtures and compounds. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ನಾವು? ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಥಿಯರಿ ಮುಗೀತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಹೋಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜೆನಸ್. Homo and heterogeneous mixture, heterogeneous mixture. Pure substances are broadly classified into elements and compounds. Elements and compounds. Elements are broadly classified into metals, non-metals, metalloids, right children? Metalloids. Right. So copper sulfate is a pure substance because it is a compound. It's a compound. Fe, iron, is a pure substance because it is an element. Copper is a pure substance because it is an element. Zinc is pure substance because it is an element. Al2SO4 thrice. Aluminium sulfate, it's a compound, it's a pure substance. Why it is a compound? It's made up of 3 different types of elements. Chemically combined in a fixed ratio, in a fixed proportion to give compounds. So aluminum sulfate ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಥರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂಥವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ that becomes compound, aluminum sulfate compound. It's a pure substance. So elements, either elements or compounds, they are pure substances. Right. We go to exercise questions. ಅದರಲ್ಲಿ the first one,
Fine. Exercises, first one. Which separation techniques will you apply for the separation of the following? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ನೀರು, ಆದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. therefore NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ ಯಾವುದು, NaCl. ಸೊ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಎವಾಪರೇಷನ್, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗಿವ್ ಹೀಟ್, ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್, ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಬೈ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, NaCl ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, NaCl. ಸೊ NaCl ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, whereas water gets out of that NaCl solution. So evaporation technique. B. Ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಇದೆ, ಸೊ ಎರಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಆಂಥ್ರಸಿನ್, ನ್ಯಾಫ್ಥಲಿನ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ NaCl ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಲೈಮಬಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್, ಬೇಗ ಅದು ಆವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಾ? ಅದು NaCl. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. NH4Cl ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, we can separate ammonium chloride from the mixture of those two, NaCl and ammonium chloride. Next one, small pieces of metal in the engine oil of a car. ಕಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಪ. ಸೇ this is the oil, engine oil, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲು ಇದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಯಿಲ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಲ್ದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸುರಿಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಿ, ಕೈದಿಂದ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಕಾಮನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜರಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ, ಜರಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ಜರಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆರಿಸ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಎದ್ಬೇಡ ಕೈಯನ್ನು, ಸೊ ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. ಡಿ, different pigments from an extract of flower petals. ಸೊ ದಳಗಳು, ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸೇ ಯಾದ ದಾಸವಾಳ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಏನಿವು ಪೆಟಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂಡೋದು, ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ, ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಕಲರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋನೋ ಕಲರ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
We can separate the other components present in that. It has different components. We have to separate them. We have to separate the pigments. Pigments ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಹೌದಾ? ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. So we use chromatography. Chromatography. ಬಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ಡ್. ಮೊಸರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ಡ್. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. F. ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರಿಂದ ಆಯಿಲನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಇಮಿಸಿಬಲ್. ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇಮಿಸಿಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಮಿಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಎರಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಯರ್ ವೈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸಾರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಫನಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ, ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ. ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀ. ಸೊ ಚಾಯದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್, ಈಗ ಚಾನ ನೀವು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಟೀ ಗೊತ್ತವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಟೀ ಇರ್ತಾವಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು, ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಎಲೆ ಇರ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವು, ಕುದಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಕೈಲಿ ಆರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೈಲಿ ಆರಿಸ್ಬೋದು, ಸುಡುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಜಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೋಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೋಸಬೇಕು, ಟೀಯನ್ನು ಸೋಸಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಮರಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವಪ್ಪ. ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೇಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಯರ್ ದಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಪಿನ್ಸ್, ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಆರಿಸ್ಬೋದು. ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಸ್ಕ್. ಹಸ್ಕಿಂದ ವೀಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಭತ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ
ಕಾಳು ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೌದಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ರೌದಿ, ಸಿಪ್ಪೆ. ಹಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತ, HUSK, ಹಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಸ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇನ್ಸು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಮೇಲೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹಸ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕವ ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಿಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಹಳ್ಳೆ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ನೀವು, ಅದನ್ನ ವಿನ್ನೋವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾಳ ತೂಕ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹಸ್ಕು, ರೌದಿ, ಸಪ್ಪಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ರೌದಿ, ತೂಕ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ by winnowing. So by winnowing you can separate the wheat grains from husk. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ನೀವು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀರ ತಾಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನೀರ ತಾಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳೆಲ್ಲ ಕೆಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ದೋಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕಾಳುಗಳು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್, ದೇ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಳ ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಬೈ ವಿನ್ನೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಜೆ. ಫೈನ್ ಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸಣ್ಣವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾವಂತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವು ಕಡೆ ಅವು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಟ್ರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸೆಡಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಬೈ ಡಿಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್. DECANTATION, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಯಾಂಟೇಷನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ part 13 up to here only. So remaining questions in part 14. Thank you.